हाँ जी गर्ल्स, अज आप गल करांगे मस्ट एंड हैव टू कि मस्ट ते हैव टू आप कदों यूज़ करते हैं। मस्ट आप पहला भी किया सी कि मस्ट आप कदों यूज़ करते हैं। ओके, सो वो सीगा कि जदों आप किसी चीज़ लिए श्योर होंगे उत्थे आप मस्ट का यूज़ किया सीगा पॉसिबिलिटी लिए या सर्टैनिटी लिए। बट अगर आप अज गल करिए तो अज आप मस्ट एंड हैव टू का यूज़ कित्थे करांगे? नसैसिटी के लिए। जो आप ये दसना होंगे कि कोई चीज़ हैगी जो कितनी नसैसरी है तो उदों आप यूज़ करते हैं मस्ट एंड हैव टू। अगर आप प्रेजेंट की गल करते हैं तो प्रेजेंट के आप यूज़ करते हैं दोनों मस्ट एंड हैव टू। जिस तरह आप एग्जाम्पल कर रहे हैं, यू विल बी लीविंग कॉलेज soon, you must think about your future. तो देखो इत्थे आप मस्ट का यूज़ किया तो मस्ट का यूज़ आप कदों करते हैं जो आप ये दसना होंगे कि कोई चीज़ नसैसरी हैगी है। यू विल बी लीविंग कॉलेज सून, यू मस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर कि तुसी कॉलेज जल्दी छड्ड रहे हो, इस करके तुहानूं हुण अपने फ्यूचर बारे सोचना पेगा, ये तुहाडे लई जरूरी है। तो जिस तरह आप गल करते हैं वी आर busy at the office, so I have to work on Saturday morning। की कह रहे हैं कि वी वर बिजी एट द ऑफिस कि असी ऑफिस के विच बिजी हाँ, सो आई हैव टू वर्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग कि मैंने इस करके सैटरडे मॉर्निंग भी कम करना पेगा, अदरवाइज उन्होंने सैटरडे संडे ऑफ होंगे। ठीक है, तो आप मस्ट एंड हैव टू दे विच की डिफरेंस है तो जदों तो स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू तो, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करते हैं कि जदों स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई चीज़ अपने लिए जरूरी है तो उदों आप यूज़ करते हैं मस्ट। बट अगर जिहड़ा परसन हैगा वो अपने कोल जिस तरह हैव टू यूज़ करते हैं तो जदों अपनी किसी भी काम नूं करन दी मजबूरी बन जाती है, आप ये कह सकते हैं कि जदों अपनी मजबूरी बन जाती है कोई काम आपां नूं करना ही पैंदा तो उसनूं डिस्क्राइब करन दे लई आपां की यूज़ करते हैं हैव टू। तो अगर इत्थे आपां गल करिए सुमन has to get the car repaired। तो देखो जदों भी आपां थर्ड परसन सिंगुलर की गल करते होंगे आ तो उहदे नाल आपां की लगावांगे हैज़, भावें किसी का नाम होवे, भावें ही होवे, भावें शी होवे। तो जो आई एंड दे या वी की गल करते हैं उदों आप यूज़ करते हैं हैव टू। अगर आप सिंगुलर की गल करते हैं थर्ड परसन की तो उत्थे आप यूज़ करते हैं हैज़ टू। तो ये सीगा कि जदों आप प्रेजेंट के गल करते हैं तो उत्थे आप यूज़ करते हैं मस्ट एंड हैव टू। अगर आप पास्ट या फ्यूचर की गल करते हैं, अगर आप पास्ट या फ्यूचर की गल करते हैं तो उत्थे आप की यूज़ करांगे हैव टू। हैव टू आप किस तरह यूज़ करांगे? जिस तरह फ्यूचर के विच आप विल शैल हैव टू एंड पास्ट दे विच आप यूज़ करांगे हैव, क्योंकि हैव दी पास्ट फॉर्म की होंदी है हैव। Iman had to go to the doctor yesterday।
कि ईमा ने कल कॉलेज जाना सी, ठीक है, येस्टरडे ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, येस्टरडे ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, had to। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, will, shall, have to। ਈਮਾ will have to go to the doctor tomorrow। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ will have to, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ had to। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ must and have to ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ must ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ has, have, had। ਤਾਂ ਜੋ have to ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ have to ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ must। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ to ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, to ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਡਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, have to। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ must ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਡਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਮੋਡਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ have to। तो जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, I don't want to have to, I don't want to have to wait in a queue। कि मैं लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ want ਤੋਂ ਬਾਅਦ to ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ to ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ must ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, I don't want to must wait in a queue, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੋਡਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। She might have to go to the dentist। कि ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ she might must, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ must ਵੀ ਮੋਡਾਲ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ might ਵੀ ਮੋਡਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਦੋ ਮੋਡਾਲ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ is ਐਂਡ are ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ might must ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਮੋਡਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ। Mark has had to drive all the way, Mark has had to drive all the way to Glasgow। तो देखो इत्थे आपां हैड टू लगाया, वाई? तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट दे विच की हुंदा है हैज। प्रेजेंट परफेक्ट दे विच आपां की यूज करदे हां हैज। तो हैज तो बाद आपां यूज करदे हां वर्ब दी थर्ड फॉर्म। तो अपने कोल वर्ब दी थर्ड फॉर्म की है हैड, आफ्टर दैट टू, एंड टू तो बाद आपां जिहड़ी अपने कोल ये वर्ब दी फॉर्म है ड्राइव, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ थर्ड फॉर्म क्यों नहीं यूज़ की? तो अपना ये क्वेश्चन होना चाहिए सी कि अगर आप गल कर रहे हैं कि असी हैव टू यूज़ करते हैं परफेक्ट दे विच, हैव टू तो यूज़ कर रहे हैं बट असी इत्थे हैव टू यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू तो वर्ब कदे भी आफ्टर टू कदे भी आप वर्ब दी सैकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। आफ्टर टू हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होंदी है जिन्होंने आप बोलते हैं टू इनफिनिटिव। तो इस करके आप हैज़ का एज इट इज़ ही लगाया,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਹੈਡ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਟੂ। ਮੋਡਾਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਟੂ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਡ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਡ ਟੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਮਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਜ਼ ਟੂ, ਹੈਵ ਟੂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਵ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼। ਤਾਂ ਮਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਟ। ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਵ ਟੂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਮਸਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਮਸਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਟੂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮਸਟ ਦਾ ਵੀ। ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਮਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਅਨਸੋਲਵਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਰਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰਾ ਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈਵ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਰਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂ ਮਸਟ get to work on time। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਰਾ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੌਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂ ਮਸਟ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਟੋਲਡ ਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੂ ਮਸਟ ਕੀਪ ਯੂਰ ਡੌਗ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਕੀਪ ਯੂਰ ਡੌਗ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੌਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So Nick have to keep his dog. Nick have to
keep his dog under control। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਕ ਯੂ ਮਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਯੂ ਮਸਟ ਕੀਪ ਯੂਰ ਡੌਗ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਹਿਸ ਡੌਗ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਵ ਟੂ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਲੇਟ ਟੂਮੋਰੋ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈ ਐਂਡ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਲਸੋ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਵਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਟ ਇਨਵਾਈਟ हैरी, we must invite हैरी। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हैव टू ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਸਟ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈਰੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈਰੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਵ ਗॉट ਟੂ। एक लास्ट पॉइंट हैगा हैव गॉट टू। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हैव टू एंड हैव गॉट टू, वी कैन यूज बोथ एट द सेम टाइम। जिस तरह ने एग्जाम्पल दी हुई है आपां नूं, आई हैव टू make my lunch। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ I have got to make my lunch। There is no difference between the two। सो इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ confuse नहीं होना कि have got to कितने यूज करना है एंड हैव टू कितने यूज करना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। ਆਪਾਂ जो भी अपना दिल करेगा वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ कि मस्ट एंड हैव टू दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ऑब्वियसली हैव टू ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ओके, ये जस्ट उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन लिए दस्या कि अगर आपां नूं किते हैव गॉट टू भी शो हुंदा है तो आपां ये नहीं सोचना कि इट विल बी रॉन्ग, तो ये अपना हमेशा की होएगा करेक्ट होएगा। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट।